असलामुअलैकुम। कुछ अर्सा पहले मैं एक वीडियो बनाई सी ਸਕੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਰਡ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਮਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਡ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਡ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ को है बरसात के मौसम च दोबारा मेरे को इशू आया, मेरे को एक बर्ड एक्सपायर होया क्योंकि मैं ਸਕੈਟ इस्तेमाल की सी ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬਰੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 에ਅਰ ਮਾਈਟਸ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੈਟ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ करना किस तरह है। असी अज ਸਕੈਟ लगाई, मसलन अज दिन है जुम्मा, असी ਸਕੈਟ का इस्तेमाल अज कर दिता, तमाम बर्ड को एक एक कतरा लगा दी है। राइट 5 डेज लेटर 5 दिन बाद असी दोबारा तो ਸਕੈਟ लगानी है ताकि जेडे अंडे हैच होए उन्होंने बच्चे निकले ने ये दोबारा मर जाए। अगर वो अंडे है ने दोबारा तो फिर उन्होंने बच्चे 3-4 दिन बाद निकलने ने, यानी कि असी 5 दिन के वक्फे के नाल 3 बारी इस्तेमाल करानी है ਸਕੈਟ। उसके बाद फिर तुम 1 महीने बाद इस्तेमाल करा सकते हो। तो जनाब तुम नैक्सट ये मैं वीडियो अटैच कर रहा वा वो तुम वीडियो वेखो तो सारी गलबात समझ आ जाएगी। बहरहाल ਸਕੈਟ का इस्तेमाल करने का सही तरीका है कि 5 दिन के वक्फे के नाल 5 दिन के वक्फे के नाल यानी कि 3 वीक्स तुम यह यूज़ करानी है ताकि वो कोई अंडे है ने तो अंडिया के उत्ते तेने असर कोई करना नहीं तो माइट से मर जाएंगे लेकिन अंडे रहेंगे। फिर दोबारा अंडे हैच होंगे, असं दोबारा ਸਕੈਟ लगा लेंगे, दोबारा बच्चे भी माइट से मर जाएंगे तो बर्ड हैल्थी तो एक्टिव रहेगा। तो दुनिया का कोई ब्रीडर ऐसा नहीं है जिनको बर्ड एक्सपायर ना होता है। हाँ यह वक्री गल है कि वो शो नहीं करते कि बर्ड एक्सपायर हो गया, बर्ड मर गया। तो रमज़ान शरीफ के महीने तो कोई 15-20 दिन पहले मेरे को एक इशू आया तो मैं आज सोचा कि तुहाडे नाल शेयर करा। मैं मेरे को 3 फीमेल एक्सपायर हुई, समझ नहीं आया किस तरह एक्सपायर हो गई। सफाई सुथराई हर चीज़ का ध्यान रखा फिर एक्सपायर हो गई। दोस्त को वीडियो बना के भेजी बर्ड की, उन्होंने डॉक्टर को दसिया, डॉक्टर ने मैनू कहा कि जी इनू इशू आया कि इनू एयर माइट्स का मसला होया, ਇਹਦੇ गले ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਮਾਈਟਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 에ਅਰ ਮਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਫੀਮੇਲਾਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਮਾਈਟਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੂਆਂ परिंदियां नूं पै जांदियां जिस करके बर्ड एक्सपायर हो जाता, पता भी नहीं लगता। फिर डॉक्टर ने मैनूं एक दवाई रिकमेंड की तो वो दवाई गई जी ਸਕੈਟ। ए देखो ए मैं दवाई लीती है जी 3700 ते 50 रुपए की। 50 ml की बोतल है तो 3700 ते 50 रुपए की आई है। लाहौर चों ही मिल गई मैनूं अच्छी शॉप तो जनाब है। मैं फिर मेडिसिन यूज़ की, तमाम बर्ड को एक कतरा लगाया तो अलहमदुलिल्लाह जो मेरे को इशू आने लग गया सी, 3 फीमेल एक्सपायर हुई सी, वो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी ना वो ठीक हो गया मसला। तो वह दुख की डोज मैं अज दी सी परिंदियां नूं ते मैं सोचा कि तुहाडे नाल भी शेयर करते हैं। अच्छा जी यह बोतल का मूँह काफ़ी खुला है तो मैं इनू डाल दिता सी ड्रॉपर के अंदर। तो मैं तुहानूं बर्ड फड़ के दिखाना वा कि किस तरीके के नाल लगानी है। तो गल है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, कोई ब्रीडर गारंटी नहीं देता बर्ड की कि जी बर्ड जिंदा रहेगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। ऐसे करके तो कहते हैं कि लव बर्ड का काम हो या कोई भी लाइफ स्टॉक का काम होए, परिंदा या जानवर या सांस लैन वाला वो बहादुर बंदे का काम है। बुजदल बंदा लाइफ स्टॉक का काम नहीं कर सकता। तो मैं तुहानूं बर्ड फड़ के लगा के दिखाना वा तो बड़ा फायदा मन करवाया कि मेरे जो बर्ड एक्सपायर हो रहे वो खत्म हो गए। तो जनाब मैं बर्ड फड़ लिया तो मैं तुहानूं दिखाना वा करना की है। बर्ड नूं इस तरीके नाल फड़िया मैं तो 2 उंगलियां विच ओहदी लत्त फसा दी मैं
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਡ ਦੀ ਥਾਈ ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਇਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਲ ਦੇਣਾ। ਏਅਰ ਮਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਰਡ से ਜੂਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੂਪਸ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੂਪਸ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਕੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਰਡਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ml ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ 2-3 ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, 2-3 ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਸੀਜ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਡ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡੇ ਫੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਰਡ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ को दुआ है कि जी अल्लाह ताला सब दे बर्ड महफूज रहन, बीमारियों तो महफूज रहन। ਤੇ ਇਹ ਬਰਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਈ, ਬਰਡ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲਮ ਫੈਲਾਓ, ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।